गुड मॉर्निंग पिलामाने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानक स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बही पाठ 9 विषय वस्तुर ना अच्छी पत्थर कहूची कथा। यही आज आम पढ़ा विषय वस्तुटी को पढ़ा तार प्रश्न उत्तर करवा। तेणु भिडटी को शेष पर्यंत देख आ भिडटी भल लगे लाइक आउ शेयर करदेव। आ चैनल रे प्रथम थे चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव। तेरे चल पाठ आरंभ करवा। एथर लीनार माउसी ताकू छुट्टी रे अजंता और एलोरा बुलाई देखिबाकू कथा देइथिले। लीना बहिरु अजंता और एलोरा विषय रे पढ़िथिला। एहा महाराष्ट्र राज्य रे अवस्थित। सेई दिनरु एई गुंफा गुडी को देखिबा पई ता मनरे कौतूहल जात होइतिला। तम मानक भितरु केते जण जाइछ अजंता और एलोरा? मु जाइछि किंतु दीटा जाक जाइनी। आमे एलोरा जाइथिलु, अजंता जाई पारलुनी। तेबे एई अजंता आउ एलोरा महाराष्ट्र रे अछि। गुंफा दुईटे एक एटा को देखिबा पईका बुलेई नबा पईका लीनार माउसी तांको कथा देइथिले। काहा लीना को कथा देइथिले छुट्टी हेले तते मु नेई जीवी अजंता आउ एलोरा तते बुलेई आनिबी बोली। से जेबे ठारू कहिचंती लीनार मन सेठी अछि केबे माउसी नेबे मते अजंता आउ एलोरा बुलेइबा पईका। दशहरा छुट्टी रे अजंता और एलोरा बुली देखा सुजोग मिलला। रेलगाड़ी रे बसी से महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर केते भूल छत्रपति शिवाजी जाए माउसी सहित गला। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनाल से पर्यंत माउसी सहित गला। प्रति पेज रे तुम भूल पाई परिबो, तेरे किछि अवहेला करियार नाही। संभाजीनगर रे पुणी संभाजीनगर शिवाजीनगर रे पहुंचला बेलू राति हो जाए। लीना और माउसी स्टेशन रे थिबा विश्राम गृह रे राति बिताइले। परदिन बड़ी सकाळु उठी नित्यकर्म सारी से माने बस रे अजंता आड़ को बाहरी गले। सेठारू अजंता प्राय 100 किलोमीटर बाट। बुझिपारल। दशहरा छुट्टी रे माउसी आउ लीना ये दी जन बाहरले अजंता आउ एलोरा देखिया पाइका। सेथिपाइका तांको ट्रेन जीवा पड़ला। से जाई महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी टर्मिनाल ले पहुंचिले बा जो हमर स्टेशन रे पहुंचिले। सेठी जाई स्टेशन रे रहिले विश्राम गृह रे राति रे। ता परदिन सकाळ उठिकरी बस रे गले अजंता देखिया पाइका। अजंतारा से स्टेशन रु 100 किलोमीटर बाट। ए किछि बुझिबार नाही। तापर कोन देला अजंता रे पहुंची लीना जो दृश्य देखिला सेथिरे तार मन खुशी हे गला। गोटिए पटे छोटिया नईटे बही जाउची। नई रे बड़ बड़ पत्थर खंड पड़िथिला। अजंता रे जेतेबेले लीना आ ता माउसी पहुंचिले, लीना सेठिकार दृश्य देखिकी पूरा आश्चर्य हे गला। आ ता पूरा खुशी रे नाचिला। काहेकि ना प्राकृतिक सौंदर्यटा एते मनमुग्धकर थिला। गोटे पटे छोटिया नईटे बही जाउथला। नई गोटे अछि। नई रे बड़ बड़ पत्थर खंड पड़िथिला। माने नई रे बोधे पानी कम थिवो, पत्थर खंड नई रे बुड़ीले देखा जिबा कथा नुहे ना। देखा जाउची माने नई रे कम पानी थिवो। नई रो दक्षिण रे गोटे पहाड़ उपरे गोटिए धाड़ी रे 29टी गुंफा थिला। एई गुंफा गुड़िकर मुह पूर्व दिगकु होइथिबारु सकाळर सूर्य किरण ताहा उपरे पडुथिला। गुंफार ठीक तळे गोटे पोखरी तैयारी करा जायतिला, जेउथिरे पानी भरी रहितला। घाटी रे रंग बेरंगर फूल हसी उठुथिला। गुंफा गुडी को बुली देखिया पई लीना माउसी सहित भितर को गला। गुंफा गुड़िक भितर कांथ मानकरे खूब सुंदर चित्र होइथिबार से देखिला। गौतम बुद्ध घर छाड़ी तपस्या करबाकू जीवा, आउ बौद्ध भिक्षु मानकू उपदेश देवा, साधु रूप रे भिक्षा मागी जीवा आदिर चित्र खूब जीवंत थिला। एहा छड़ा गछलता पशुपक्षी विभिन्न भंगी रे थिबा नारी मानकर चित्र मध्य शोभा पाउथला। से सबू को देखिबा मात्रे लीनार मुहरु बाहरी पड़ला, वाह! सेई सबु चित्र रे खूब सुंदर रंग दिया जाइथिला। हजार हजार वर्ष बीती जाइथिले मध्य एई रंग फिक्का पड़ी नाही। ताहले एई पारारे कोन देला ना, जेतेबेले लीना जाइकी पहुंचिला अजंता रे सेठी देखिला कोन ना गोटे छोट नईटे बही जाइची। नई भितर छोट छोट पत्थर खंड पड़िची। आउ कोन अछि ना 29टा गुंफा पूर्व दिगकू मुह करिकी धाड़ी हेकी, धाड़ी तो नुह वक्र भाबरे रहिचंती। ए गुंफा गुड़िकर मुह रही कौ दिगक ना पूर्व दिगक। जेहेतु पूर्व दिगक गुंफा गुड़िकर मुह रही सूर्य उदय हेबा मात्रे सूर्यक किरण से गुंफा भितर पड़े।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସିଧାସଳଖ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଡ଼େ। ଗୁମ୍ଫାର ଠିକ୍ ତଳେ ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ପଥରର ଗୁମ୍ଫା ତଳେ ପୁଣି ପୋଖରୀ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଘାଟି, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାର ଉପର ଯେଉଁ ଅଂଶ ତା ଦେହରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବି ଫୁଟୁଛି। ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ଦେଖିଲା ପାଇଁ ଲିନା ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ପଶିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ନା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ଖାଲି ପଥରରେ ତିଆରି ନୁହଁ, ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ବି ଦିଆଯାଇଛି। କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ରଙ୍ଗ ମଳିନ ପଡ଼ିନି, ରଙ୍ଗ ସେମିତି ଅଛି। ସେଥିରେ କୋଉ କୋଉ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯିବା, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା, ସାଧୁ ରୂପରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ସେହି ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। କେତେଟା ଗୁମ୍ଫା ସେଠି ଅଛି ନା 29ଟା ଗୁମ୍ଫା। କେବଳ ଏଇ ସବୁ ଚିତ୍ର ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଗଛଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ସାରିକିରି ଲିନାର ମୁହଁରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ବାଃ, ଏଇସବୁ ଚିତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ରଙ୍ଗ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ରଙ୍ଗ ମଳିନ ପଡ଼ିନି। ତାପରେ ଦେଲା ମାଉସୀ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ଲିନା, ଏ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ଲିନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, 2000 ବର୍ଷ? ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାର ରଙ୍ଗ ସେମିତି ରହିଛି କିପରି? ମାଉସୀ କହିଲେ, ସେଇ ପୁରାତନ ସମୟରେ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବାର ଶୈଳୀ ଖୁବ୍ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ରଙ୍ଗ କେତେକ ଗଛର ପତ୍ର, ଚେରମୂଳି ଆଉ ଫୁଲମାନଙ୍କରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ମାଉସୀ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ତୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫା, ଏଟା କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ଜାଣିଛୁ? କେତେ ପୁରୁଣା? ଏଟା ହେଉଛି 2000 ବର୍ଷର ତଳର। ଏକଥା ଶୁଣିକି ଲିନା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? 2000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା? ତା ରଙ୍ଗ ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛି? ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଆମର ତ ଘର ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଲେ ବି ବର୍ଷକ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବି ରଙ୍ଗ ଦେଉଛୁ, ବା ଅତି ବେଶୀରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଉଛି, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ 2000 ବର୍ଷ ତଳର ପଥରରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏ ଗୁମ୍ଫା ସେମିତି କେମିତି ଅଛି? ତାର ଉତ୍ତରରେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ, ଆମେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛୁ, ସେ ରଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ନଥିଲା। କେମିତିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲେ ନା ଗଛ ପତ୍ର, ଚେରମୂଳି, ଫୁଲର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଗଛର ପତ୍ର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଚେରମୂଳିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳିରୁ ଛେଚିକିରି ତା ରସ, ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରୁ ଏସବୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ରଙ୍ଗ, ସେ ଛାଡ଼ିବ କାହିଁକି? ଆମେ ସିନା କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ତାପରେ ଦେଲା ଲିନା ଅପଲକ ନୟନରେ ସେଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଚିତ୍ରମାନଙ୍କରେ ହାତର ମୁଦ୍ରା, ଆଖିର ଭାବ, ଅଙ୍ଗର ଭଙ୍ଗୀ, ମୁହଁରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାବ ତଥା କୁଞ୍ଚନ ସବୁ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ଯେଉଁ ଆମର ଯେକୌଣସି ଭାବନା, ନିଜର ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ପଥରରେ ହଉ, ମାଟିରେ ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ହଉ, ନିଜର ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଉଠେଇବା ସବୁ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପଥର ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ କଥା କହୁଛି। ସବୁ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ସେମିତି ଦୁଃଖ ଭାବ ତା ମୁହଁରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସୁଖରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ସୁଖ ଭାବ ତା ମୁହଁରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଭ୍ରୁ କୁଞ୍ଚନ ହୁଏ ବା କପାଳରେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଚିତ୍ରରେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବନି, ଏଇଟା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ଭଳି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲିନା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କି କାରିଗରୀ କାମ! ଏସବୁ କେମିତି ସବୁ କଲେ ପଥର ଦେହରେ, ପୁଣି କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ବୁଝିଲ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା, ପଥର ଦେହରେ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଯେ ସତେ ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। କେତେକ ଗୁମ୍ଫା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଥିଲା। ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କୁ କାଟିକିରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକିରି ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ପଥର ବା ନିର୍ଜୀବ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକିରି ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
କି କାରିଗରୀ ସେ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତି ଥିଲା, ସେମାନେ ପଥର ଖୋଦେଇ କଲାବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କରୁଥିବେ, କିପରି ତାଙ୍କର ମନର ଭାବନା ଥିଲା ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କ ପଥରରେ ଫୁଟେଇ ପାରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ଭାବିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଯିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଲିନା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କହିଲା ଏ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, ଏମାନେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଯେମିତି ମାଉସୀର ମୋର କଥା ହଉଛୁ ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଲିନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଥରକୁ କାଟି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହୁଛି ଏ ତ ମାନେ କାଗଜ କାଟିବା, କାଠ କାଟିବା ଆଉ ପଥର କାଟିକି ତିଆରି କରିବା ସବୁଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସବୁଠୁ କଠିନ ହେଉଛି ପଥର, କେତେ ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ସେ ସେଇ କଥା କହିଲା ଯେ ଏଇସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, କେମିତି ମାନେ କରୁଥିଲେ। ଅଜନ୍ତାର ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସାରି ଲିନା ଓ ମାଉସୀ ସମ୍ଭାଜୀନଗର, ଏଟା ସମ୍ଭାଜୀନଗର ନୁହେଁ ବୋଧେ, ଶିବାଜୀନଗର ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ପରଦିନ ବସ୍ ଯୋଗେ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ସମ୍ଭାଜୀନଗରରୁ ଏଲୋରା ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର। 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ କେବେ ଯିବା ଦେଖିବା। ତେବେ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାଠାରୁ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫାର ଦୂରତା ହେଉଛି ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଲିନା ଆଉ ମାଉସୀ କ'ଣ କଲେ, ତା ପରଦିନ ବାହାରିଲେ ବସ୍ରେ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଲୋରାରେ ପହଞ୍ଚି ଲିନା ଦେଖିଲା ଯେ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପ୍ରାୟ 30ଟି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନଥିଲା, ବରଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଜୈନ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଏଲୋରାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିରଟି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି, ସେ କାରିଗରୀ ମାନେ ସେଠିକାର ଯାହା ଯେଉଁ ଲେଖା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ପଚାରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିଲୁ, ସେ ମନ୍ଦିରଟି ମୁଣ୍ଡରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ କଳସ ଠାରୁ ତଳୁ ଖୋଦେଇ ହେଇକା ଯାଇଛି। ତଳୁ ଆମେ ସମତଳ ଜାଗାରେ ସିନା ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉପରକୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟାକୁ କାଟିଲେ ପାହାଡ଼ର ଉପରୁ କାଟିବା ନା, ତେଣୁ ଉପରୁ କାଟି ଚିନ୍ତା କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ, କାରିଗରୀ କୌଶଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ପଥରକୁ ଖୋଦେଇ କରିବା ପାଇଁ ନା ମେସିନ୍ ଥିଲା, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ନିହାଣ ମନରେ ପଥରକୁ କାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଆମେ ତ ଦେଖିନେ, ଯେମିତି ଦେବତାମାନେ ଆସି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ସିରିଏଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହଠାତ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ଗୁଡ଼ା କିଛି ହେଇଯାଇଛି କି ଆଉ? ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ ଆକୁ ମଣିଷ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିବ ବୋଲିକି। କେତେକ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଲୋରାର କେତେକ କାମ ଦେହରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିଛି କାମ କରାହେଇଛି। ଏଲୋରାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠି କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମାନେ ପଥର ଖୋଦେଇ କରିବା ସମୟରେ ହାତୀମାନେ ବି କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଏଲୋରାରେ ଯେତେବେଳେ ଲିନା ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଠି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିକି ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଠି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିକି 30ଟି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ପୁରା ଚିକ୍କଣ କଳା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟି ଅଛି ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ଥିବ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ତ ପଳେଇଯିବ, ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଉଠିକି ଯିବିନି, ଏଇଭଳି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଯଦି ତୁମେମାନେ କେବେ ଯାଅ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅନୁଭୂତି ତୁମେ ନେଇକି ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲା ନା, ଏଲୋରାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ନା ଦେଖିଲା ପାହାଡ଼କୁ କାଟି 30ଟି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜୈନ ଧର୍ମର ବି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବି ଏହି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ସହିତ କୋରିଲେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନୁହେଁ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଜୈନ ଯେଉଁମାନେ କାରିଗରୀ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ କି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଥିବେ, କେହି ଜୈନ ଥିବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିବ, ଖୋଦେଇ କରିଥିବ, ସିଏ ତା ମନରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ସେଇଟାକୁ ତ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ପଥରରେ ନା। କାଠର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି, ତମେ ଜଣେ କହିଲ ଦିଟା କାରିଗର, କାଠ କାରିଗର ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲ ତମେ 2 ଜଣ 2ଟା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କର, ମାନେ ଗଣେଶ କାଠରେ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଣେଶ 2 ଜଣଙ୍କର କର। ଆଚ୍ଛା 2 ଜଣଙ୍କର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ସମାନ ହବ? ସମାନ କେବେ ବି ହବନି। କାହିଁକି? ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି ତାର ନିଜସ୍ୱ ମନୋବୃତ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ ମନୋଭାବ, ସିଏ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦିହରେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ତେଣୁ 2 ଜଣଙ୍କର ତ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ସମାନ ଆସିବନି, ମୂର୍ତ୍ତି ତେଣୁ ସମାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି
ତାର ନିଜସ୍ୱ ମନ ସେ ମାନେ ମନୋଭାବ ଚିନ୍ତନ ସବୁକିଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହିଁ ସେ ଫୁଟେଇ ଉଠିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ସେଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର କାରିଗରୀ ଓ କୌଶଳ ଦେଖିଲା ଭଳି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଲୀନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କୈଳାସ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖାଇ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଲୀନା, ଏଇଟି ଖୁବ୍ ବିଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର। ପୁରା ମନ୍ଦିରଟି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ର ଉପର ଆଡ଼କୁ କଟାଯାଇ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ନା, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି ନା, ପାହାଡ଼ର ଉପରୁ କଟା ହେଇକା ଆସିଛି କୈଳାସ ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରଟିର ନାଁ ହେଉଛି କୈଳାସ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର। ସେ ପୁରା ମନ୍ଦିରଟି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ର ଉପର ଆଡ଼କୁ କଟା ହେଇ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖେ, ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ତିଆରି ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ କେବେ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଇଛି ନା? ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ? କେଡ଼େ ବଡ଼ ପଥର ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ପଥରକୁ ଉପର ଆଡ଼ୁ କାଟିକିରି ଜଣେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇମାଜିନ୍ କରିକି ସେ ପଥରଟାକୁ କାଟିଥିବ, ଯେମିତି ଶେଷରେ ପଥରଟି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିବ, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏଲୋରାର ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଭାବିପାରିନି ଏଇଟା ସତ ହେଇଥିବ ବୋଲିକି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ। ଲୀନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଅଦ୍ଭୁତ! ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନମୁନା। ଅଜନ୍ତା ଓ ଏଲୋରାକୁ ଦେଖିସାରି ଲୀନା ଆଉ ମାଉସୀ ଫେରି ଆସିଲେ। ହେଲେ ଲୀନାର ମନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅତୁଳନୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଖି ରହିଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ କଥା କହିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ତୁମେମାନେ ବି ଯଦି କେବେ ଯାଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ହେବ। ଜାଗା ତ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ନୀରବତା ବିରାଜମାନ କରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସେ କଥାକୁ, ସେ ପଥରମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସେସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବୋଧେ କହୁଛି 10 ବର୍ଷ ତଳେ କି 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ବି ସେଟା ଜୀବନ୍ତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ସେଇ ଦିନର ଘଟଣା ସବୁ, ଯାହା ଯୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଯାହା ଯୋଉଠି ବସିଥିଲି, କୋଉଠି କଥା ହଉଥିଲି, କେମିତି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ କଥା କହିଲେ ସେ ପଦଟା କେମିତି ଇକୋ ହେଇକା ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବି ଯଦି ଯାଅ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଲୀନା କହିଲା, ଲୀନା ଆଉ ମାଉସୀ ସିନା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ରହିଗଲା ସେଇ ଅଜନ୍ତା ଆଉ ଏଲୋରା ପାଖରେ। ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ କିଛି ଖୁସି, ଅନେକ କିଛି ଆନନ୍ଦ, ସବୁକିଛି ସେ ସେଟାର ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ହେଲେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମାନେ ଏତେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଏତେ ଉନ୍ନତିର ଚରମସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ି କେତେ ମେସିନ୍ ଲାଗିକି ଆମେ ଘରଟିଏ କଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବି ବର୍ଷକ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଘର ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର, ସେ ପୁଣି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେଇଛି। ଉପର ଆଡ଼ୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, କଳସ ଆଡ଼ୁ, ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ପାଦ ତଳୁ ତିଆରି ହୁଏ କଳସ ଯାକେ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି କଳସରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ମନରେ ଗର୍ବ ତ ଆସେ, ଭାରତୀୟ ବୋଲି ବହୁତ ଗର୍ବ ହୁଏ। ତା ସହିତ ମନରେ ଶାନ୍ତି ବି ବିରାଜମାନ କରେ। ବାସ୍ତବିକ କି ସୁନ୍ଦର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆମ ଦେଶ। ବୁଝିପାରୁଛ? ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ବୋଧେ ସରିଗଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ତୁମର ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଆସ କଥା ହେବା ମାନେ କଥା ହେବା ଆଉ, ଲେଖା ହେବନି କିଛି, ଖାଲି କଥା ହେବା ଆଉ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଛୁଟିରେ ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ? ଅଜନ୍ତା ଓ ଏଲୋରାର ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକର ଭିତର କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତୁମର ଘର ଓ ଘରର ଆଖପାଖରେ କି କି ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି? ତୁମ ଘରେ କେଉଁଠି କି କି ଚିତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ? ଯେମିତି କାଗଜରେ, ମାଟି ଉପରେ, କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ, ମାଟିର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କରେ, କନା ଉପରେ। ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଲୀନାର ମୁହଁରୁ ବାଃ କାହିଁକି ବାହାରିଲା? ତୁମର ମୁହଁରୁ ସେହିପରି କେବେ ବାଃ ବାହାରିଛି କି କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଆଧିରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ପାଠରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ବା ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦିଅ।
ଲିନା ଅଜନ୍ତା ଓ ଏଲୋରା ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲା? ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହିରୁ ପଢ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଖେଳଣା ମିଳିବାର ଥିଲା। ସେ ଅଜନ୍ତା ଓ ଏଲୋରା ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲା। ଏଇଠି ସେ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହିରୁ ପଢ଼ିଥିଲା। ଏଇ ଅପସନଟାକୁ ଏଇ ଘରେ ତୁମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଅଜନ୍ତା ଓ ଏଲୋରା ଦେଖି ଲିନାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେ ନିରାଶ ହେଲା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା, ସେ ଉଦାସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଖ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ହେବ। ଏଠି ଆମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବୁଝିଲ? 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବା ରଙ୍ଗ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଫିକା ପଡ଼ୁନଥିଲା? ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଧରଣର କାଗଜରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁଣି ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଗ ର ଅପସନଟି ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଗ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲିନାର ସେହି କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା? ସେ ନିଜର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲା। ମାଉସୀ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେଠାକୁ ଯିବେ। ଯାତ୍ରାଟି ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ କଳାକୃତି ଖୁବ୍ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଏହି ଘ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଘ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଘରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନଟି ଦେବ। ତାପରେ ଦେଲା ଭାବ ଓ ଲେଖ। ଏଇଟାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଅଜନ୍ତାରେ ଲିନା କ'ଣ ଦେଖିଲା? କୈଳାସ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କେଉଁ କଥାଟି ତୁମକୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା? ମାଉସୀ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଅଜନ୍ତାର ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କରାଯାଇଛି, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଅଜନ୍ତା ଓ ଏଲୋରା ବୁଲିଯିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ କିପରି ଯିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଦେବି। ତୁମେ ତାକୁ ଶୁଣିନିଅ ଆଉ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। 1 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅଜନ୍ତାରେ ଲିନା କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଅଜନ୍ତାରେ ଲିନା ପାହାଡ଼ କଟାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲା। ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିକଳା, ଜାତକ ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ କାନ୍ଥଚିତ୍ର ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। 2 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କୈଳାସ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କେଉଁ କଥାଟି ତୁମକୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଏଲୋରାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୈଳାସ ମନ୍ଦିରଟି କୌଣସି ଅଲଗା ପଥରକୁ ଯୋଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପାହାଡ଼କୁ ଉପରୁ ତଳକୁ କାଟି ଏହି ବିରାଟ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ କାରିଗରୀ କଥାଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। 3 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମାଉସୀ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମର ମୂଳରୁ ବହିରେ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ବି ନାହିଁ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ମାଉସୀ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ରହିବା ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିହାର କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ସଭା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚୈତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଅଜନ୍ତାର ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କରାଯାଇଛି, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଓ କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବ। ଭାଷାର କଥା। ପାଠରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଡାହାଣ ପଟେ ରଖାଯାଇଛି। ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ସହିତ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବା। ଶିଳାଖଣ୍ଡ, ଚଟାଣ ବା ପଥର। ଗୁମ୍ଫା, କନ୍ଦରା ବା ଗୁହା। କୁଣ୍ଡ, ଜଳାଧାର ବା ଜଳାଶୟ। ଭିକ୍ଷୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଭିକାରୀ। ପ୍ରାସାଦ, କୋଠାଘର ବା ଅଟ୍ଟାଳିକା। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଲା 2 ନମ୍ବର, ଲିନା ଓ ମାଉସୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ରାତି ବିତାଇଲେ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଶବ୍ଦଟି 2ଟି ଶବ୍ଦର ମିଳନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ବିଶ୍ରାମ ଆଉ ଗୃହ। ବିଶ୍ରାମର ଅର୍ଥ ଆରାମ କରିବା, ଗୃହର ଅର୍ଥ ଘର। ଏହି ବିଶ୍ରାମ ଗୃହର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆରାମ କରିବାର ସ୍ଥାନ ବା ଘର। ଏହି ପାଠରେ ସେହିପରି କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ତାର ଅର୍ଥ ସହିତ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଟିକେ, ବହିରେ ତୁମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଖୋଜିବା ଟିକେ। ତାହେଲେ ତୁମର ଏଠି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି? ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି? କାନ୍ଥ ଚିତ୍ର, କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହି ବା ପୁସ୍ତକ। ମୂର୍ତ୍ତିକଳା, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାର କଳା ବା କାରିଗରୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ବା ରଶ୍ମି। 3 ନମ୍ବର ଦେଲା
লীନା ଅପଲକ ନୟନରେ ସେହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଲକ ନ ପଡ଼ି, ଅପଲକ ନୟନରେ। ସେହିପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଗଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କର। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ, ଅଦ୍ଭୁତ, ନମନୀୟତା, କାରିଗରୀ, ଅତୁଳନୀୟ। ଏସବୁର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି, ଆଉ ତାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଦେଉଛି, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଦେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିନିଅ। ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଶବ୍ଦ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ। ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା, ବଗିଚାରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି। ଅଦ୍ଭୁତ, ଏଲୋରାର କୈଳାସ ମନ୍ଦିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ନମନୀୟତା, ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କଳାକାରଙ୍କ ହାତର ସୁନ୍ଦର ନମନୀୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରିଗରୀ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କାରିଗରୀ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଅତୁଳନୀୟ, ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳ୍ପକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅତୁଳନୀୟ। 4 ନମ୍ବର, ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଯେ 4 ନମ୍ବର, ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଏବେ କଥା କହି ହେବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କାରିଗରୀ ଦେଖିଲା ଭଳି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଦେଖ, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଏବେ କଥା କହି ହେବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ତୁମ ବହିରେ ନାହିଁ। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା ଟିକେ। ଦେଖ ସେଇ ବାକ୍ୟଟି ଏଠି କେମିତି ଥିଲା? ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଯେ ସତେ ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ବାକ୍ୟଟି ଏମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୁମର ବାକ୍ୟଟି କେମିତି ଦେଇଛି। ମାନେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରିଆ ଭୁଲ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଚାଲ ପଢ଼ିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଏବେ କଥା କହି ହେବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା? ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କାରିଗରୀ ଦେଖିଲା ଭଳି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଦେଖ, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଏହିସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ତାକୁ ଲେଖିନିଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯିବା, ତାଜମହଲର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡ଼ାଇ ନ ପାରିବା, ଏହି ବହିର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟଟି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ମୋହି ନେବା, ବଗିଚାର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହି ନେଉଛି। ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା, ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋଭାବ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ଏହା ଯେପରି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ମନକୁ ଛୁଇଁଯିବା, ଗାୟକଙ୍କ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତଟି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ଦୃଶ୍ୟ ଭୁଲି ନ ପାରିବା, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସେହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ହେବା, ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଅଟେ। ଦୃଷ୍ଟି ଅଟକିଯିବା, ମେଳାରେ ଥିବା ସେହି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇଟି ଉପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଅଟକିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସରିଗଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରେଇଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେହେତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ମାନେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜାଗାକୁ ନିଜେ ଗଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ସବୁ ଅନୁଭୂତିର ପରିଣାମ ବହି ଗପ ଶୁଣିବା ଏସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ତୁମେ ଯାହା ନିଜେ ଦେଖିବ, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି କହିପାରିବ, ଲେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସୁବିଧା ହେଲା କେତେବେଳେ ଅଜନ୍ତା ଆଉ ଏଲୋରା ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।